آج ہم آپ کو سندھ حکومت کی بیڈ گورنرز اور وزیر اعلیٰ سندھ کے اربوں روپے کے پروجیکٹ کو پانی میں دھلتے ہوئے دکھاتے ہیں۔ ایک شرمناک تصویر کراچی سے ہم آپ کو دکھا رہے ہیں۔ یہ وہ ریٹائر ملازمین ہیں اور یہ تو محض آٹے میں نمک ہیں جو کہ اپنے جائز حقوق اور مراد یعنی کہ انہوں نے جو نوکری کی تھی اس کے بقایا جات 30 جون 2016 سے نہیں دیے جا رہے، اس کے لیے بھیک مانگنے بیٹھے ہیں۔ آپ سمجھ رہے ہوں کہ شاید راشن لینے آئے یا صدقہ خیرات بھیک فراہم کر رہی ہے بلدیہ عظمیٰ کراچی۔ نہیں، ایسا نہیں ہے۔ یہ شرمناک تصویر ہے، اس لیے کہ یہاں بلدیہ عظمیٰ کراچی میں آج تادم مرگ بھوک ہڑتال کے لیے ریٹائر ملازمین جمع ہے اور اپنے حق میں نعرے بازی کر رہے ہیں، جبکہ ٹھنڈی مشین میں بیٹھے ہوئے افسران اور ایڈمنسٹریٹر کراچی لطف اندوز ہو رہے ہیں۔ میٹروپولیٹن کمشنر تحریری وعدہ کر کے مکر گئے، کوئی بات نہیں، کیونکہ یہ کیڑے مکوڑے ہیں اور سندھ حکومت کی محنت کشوں سے محبت کی یہ کھلی تصویر ہے۔ یعنی شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو نے جو روٹی کپڑا اور مکان کا نعرہ لگایا تھا اس کی الٹ تصویر ہے۔ شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو کی روح بھی آج کانپ رہی ہوگی۔ یہ کون لوگ مسلط ہو گئے ہیں کہ آج محنت کش چیخ رہا ہے، اور چیخ کیا رہا ہے ہم سنواتے ہیں، سنیے ذرا۔ ہمیں ہمارا حق دو، ہمیں ہمارا حق دو، ہمیں ہمارا حق دو، پیشنس کو بھی سنے آپ نے کیسے ذوالفقار شاہ اور جاوید بلوچ نے نعرے لگائے اور محنت کش بھی ان کے ساتھ یکجہتی کر رہے تھے۔ دونوں نعرے ہم نے سنوا دیے، ذوالفقار شاہ اور جاوید بلوچ کے، لیکن اس کا اثر اوپر تک نہیں گیا، اس لیے کہ وہ ٹھنڈی مشین میں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اس دوران یقینی طور پر کے ایم سی کے کرپٹ افسران آئے اور یقینی طور پر یہ آفیسر ایسوسیشن کے بھی کہلاتے ہیں۔ یہ انتہائی شرمناک تصویر ہے کہ انہوں نے کہا کہ ایڈمنسٹریٹر صاحب آپ کہاں جائیں گے، باہر گرمی ہے، آپ بیٹھے، ہم ہیں نا ٹوپی پہنانے کے لیے۔ یہ وفاداریاں اللہ کی پناہ اور فائنینشیل ایڈوائزر کے ساتھ آئے۔ فائنینشیل ایڈوائزر کو پتہ تھا کہ ہم دھوکہ دے رہے ہیں، ہم جھوٹ بول رہے ہیں، وہ ایک سائٹ پہ کھڑے رہے، اور وفادار ایڈمنسٹریٹر کراچی اور سندھ حکومت کے ترجمان اور ایڈمنسٹریٹر کراچی کے وفادار دو افسران جو کہ آج بھی پوسٹنگ پر ہیں۔ حیران کن بات ہے، خیر کوئی بات نہیں۔ اور ان کا دعویٰ ہے کہ یہ نیب اینٹی کرپشن ایف آئی اے سے نہیں ڈرتے، اور باقی صحیح ہے، یہ کروڑ پتی ارب پتی ہو چکے ہیں، کوئی بات نہیں۔ انہوں نے آ کر یہاں ٹوپی ڈرامہ کیا اور مذاکرات کر رہے ہیں۔ شرم نہیں آتی کہ مذاکرات کس چیز کے؟ مذاکراتی دور تو یونین ایک ہفتے سے کر رہی تھی، خطوط بھی لکھ رہی تھی، مل بھی رہی تھی، اور تمام باتوں کے بعد آج یہ دو افسران ٹوپی پہنانے آ گئے کہ ہم مذاکرات کرتے ہیں، اور ملازمین نے مذاکرات کو ٹھکرا دیا اور چور چور کے نعرے لگائے۔ وہ بھی ہم آپ کو شاید سنوا دیتے، لیکن ابھی بہت کچھ بتانا ہے۔ تاہم یہ مذاکرات کر رہے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹر کراچی کو گرمی لگ جائے گی، دھوپ میں رہیں، اور یہ وفاداری دکھا رہے ہیں اور اپنے ہی ملازمین کو ٹوپی پہنا رہے ہیں۔ مذاکرات کس چیز کے؟ اسی وقت ڈاکٹر سعید اختر جو کہ ریٹائر ملازمین ایکشن کمیٹی کے سربراہ ہیں وہ برس پڑے۔ پیپلز یونٹی کے صدر اشرف ایوان وہ بھی برس پڑے کہ کیا ٹوپی ڈرامہ کر رہے ہو، وقت گزر چکا، مذاکرات ہو چکے، اب تو بتاؤ پیسے کب دو گے، ٹائم مت گزارو۔ ہم آپ کو سنواتے ہیں، سنیے ذرا ڈاکٹر سعید اختر ریٹائر ملازمین ایکشن کمیٹی کیسے برسے۔ نہیں دو، ٹائم نہیں دو، سنا آپ نے؟ اور اس برسنے کے بعد فائنینشیل ایڈوائزر سائٹ میں رہے کیونکہ ان کو پتہ تھا کہ یہ جھوٹ ہے اور ہم ان کو ٹوپی پہنا رہے ہیں، وقت گزار رہے ہیں۔ تاہم ملازمین پھر احتجاج کرتے رہے اور یہ نامراد ہو کے واپس چلے گئے اور سیدھا جا کے اپنے ایڈمنسٹریٹر اور سندھ حکومت کے ترجمان پاکستان پیس پارٹی کے رہنما کو ان آفیسر نے بتایا کہ سر ٹوپی ناکام ہو گئی، وہ بہت گرم ہے، کوئی بات نہیں، یہ کیڑے مکوڑے شور کرتے رہیں گے، شام کو چلے جائیں گے، آپ آرام سے بیٹھیں۔ اور یقینی طور پر وہ آرام سے ٹھنڈی مشین میں بیٹھے رہے۔ نیچے ریٹائر ملازمین دھمادم مست قلندر کرنے میں مصروف تھے۔ اس موقع پر صدر کے ایم سی یونین سید ذوالفقار شاہ نے خطاب کرتے ہوئے کیا کہا، سنیے۔ یہاں کوئی معاہدے پر عمل نہیں ہوا۔ اس کے بعد کابینہ نے ایک سب کمیٹی بنائی جس میں 4 وزیر تھے۔ ان 4 وزیروں نے وزیر اعلیٰ سندھ کو اختیار دیا کہ ان کی جو سمری 4 ارب 70 کروڑ کی آئی ہوئی ہے اس پہ
केएमसी को पैसे जारी कर दें। इस मौके पर मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट एमक्यूएम पाकिस्तान लेबर डिवीज़न के सरपरस्त आला मोहम्मद अहमद, जो कि तमाम अरकान एक कमेटी के हमरा यकजहती करने आए, उन्होंने भी कहा कि सितम यह है कि 2022 के भी लोगों को पर्ची सिस्टम के तहत पैसे दिए जा रहे हैं और उन्होंने भी लानत भेजी। लेकिन कहा गया, सुनिए इन्हीं की ज़बानी। शाह साहब का शुक्रगुजार भी हूँ। जब इनसे हमने अपील की शाह साहब बिल्कुल धरना दें, जायज़ है, जो आपके मुतालबात हैं हम उसकी मुकम्मल हिमायत भी करते हैं, इसके लिए आप सब खड़े भी होंगे। लेकिन हमने रिक्वेस्ट की थी शाह साहब से। मुत्तहिदा वर्कर्स फ्रंट एमक्यूएम पाकिस्तान लेबर डिवीज़न के सरपरस्त आला मोहम्मद अहमद ने मेहनत कशों के साथ खुलकर यकजहती का इजहार करके बता दिया, हम के साथ हैं। लेकिन ऑफिसर एसोसिएशन नाम नेहात के 2 अफसर ने यकीनी तौर पर मेहनत कशों पर लानत भेजी और मुज़ाकरात कर रहे हैं और इंतज़ामिया के आगे नाच रहे हैं कि कोई बात नहीं। ताहम एक बार फिर उन्होंने कहा कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची को हम फिर जाकर टोपी पहनाते हैं और आप लंच करें। और दूसरे से कहा, गोरे से कहा, तुम हाथ धो लो। एडमिनिस्ट्रेटर कराची कहाँ हाथ धोएंगे, आप सर खाएं, ये हाथ धो लेगा। और फिर वो टोपी पहनाने फाइनेंशियल एडवाइज़र के साथ फिर आ गए दोबारा मुज़ाकरात का टोपी ड्रामा करने। और यकीनी तौर पर दोबारा मुज़ाकरात करने आए और वहाँ पे भी मुलाजमीन ने हंगामा राई की, यानी कि लानत भेज दी और चोर चोर डकैत और लूट के खा गए वाले नारे लगा दिए। कोई बात नहीं, ये तो आदी हो चुके हैं, इनको तो परवाह नहीं है, जितनी मर्जी आए बोल लो। खैर, यहाँ से भी ये नामुराद होके वापस चले गए। ताहम एडमिनिस्ट्रेटर कराची बैरिस्टर मुर्तज़ा वहाब भी, उन्होंने दोनों गेट पे पिछले रास्ते पे गाड़ियाँ लगाईं और फिर वो भी पिछले रास्ते से सीढ़ी उतर गए और रिटायर मुलाजमीन की तरफ नहीं देखा और जाते और गाड़ी में बैठे और सवार हो गए। मेट्रोपॉलिटन कमिश्नर ने उन्होंने कहा, सर आप जाइए, खुदा हाफिज़, हम देख लेंगे, क्योंकि साथ में वो भी वहाँ से रवाना हो गए टोपी पहना के। ताहम हम आपको सुनाते हैं कि एडमिनिस्ट्रेटर कराची ने कहा था कि बिलावल भुट्टो सरदारी यकीनी तौर पर मेहनत कशों का सोचते हैं और ये वाहिद पीपल्स पार्टी है जो इनके मसाइल हल करेगी। ये आज से 3 महीने पहले कहा था, फरवरी में। हम आपको सुनवाते हैं, दावा भी सुनिए और मोहब्बत सुनिए मेहनत कशों से। तकरीबन कोई 6.5 अरब रुपए की लाइबिलिटी है पेंशन के हवाले से। काबीना ने एक कमेटी बनाई थी, कमेटी ने अपनी सिफारिशात काबीना को भेजी। वज़ीर आला सिंध के पास ये मामला पेंडिंग है। इंशाल्लाह अगले हफ्ते 1.5-2 हफ्ते में इंशाल्लाह वज़ीर आला सिंध से मैं पुरुमीद हूँ कि इस मसले को हल हम कर देंगे। और ये तमाम जो हमारे बल्दियाती इदारों के रिटायर्ड मुलाजमीन हैं जिन्होंने माजी में इस शहर की खिदमत की है, मेरी आपकी खिदमत की है, इनका ये जो देरीना मसला है, ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत, बिलावल भुट्टो जरदारी साहब की हुकूमत इंशाल्लाह आपको हल करके देगी। सुना आपने, ये थी मेहनत कशों से मोहब्बत कि आज उनसे मिलना गवारा नहीं किया और ये अपने जायज़ पैसे मांगने के लिए भूख हड़ताल कर रहे हैं और आप लंच करके रवाना हो गए। और टोपी बाज अफसरान भी टोपी पहना के अपने कमरों में ठंडी मशीन में चले गए। लेकिन यहाँ पर ये दमादम मस्त कलंदर करने बैठे हुए हैं और आज रात को भी ये यहीं बैठेंगे। ये हमें बता दिया गया है कि हम यहीं बैठेंगे। तो हम एक पटिशन भी दायर की जा रही है कि तौहीन अदालत कर दी है बल्दिया उस्मा कराची ने और अदालती फ़ैसले के ख़िलाफ़ इन्होंने किया है। लेकिन एक और पटिशन दायर की जा रही है जिसमें जून 2016 से अब तक केएमसी के जो ऑफिसर रिटायर हुए हैं और वो बाकायदा अपने तमाम तर बकायाजात ले के जा चुके हैं, उनकी भी लिस्टें तैयार हो रही हैं कि अदालत में दी जाएगी कि इनको किसने अदायगी की। यकीनी तौर पर उनके लिए तकरीब की जाती है और उनको उसी में अदायगी भी कर दी जाती है, चेक और पेंशन बुक दी जाती है। और इन मुलाजमीन को जिसके कंधे पे ये सेहरा पहनते हैं शाबाशी का, उस पर ये कैसे लानत भेज रहे हैं कीड़े मकोड़े पे। लेकिन आफरीन है उन रिटायर मुलाजमीन को जो तकरीबन 3000 बेवाएँ हैं और दीगर जो घर के ड्राइंग रूम में बैठे हुए हैं और चेक लेने एम्बुलेंस में भी आ जाएंगे, लटक के आ जाएंगे कि चेक मिल रहा है, लेकिन आज भूख हड़ताल में नहीं आए। अफसोस है इन रिटायर मुलाजमीन पर जो घर बैठे मन्ने सलवा का इंतज़ार कर रहे हैं कि उनको बड़ी हुई पेंशन भी मिल जाए। अफसोस, लेकिन इन रिटायर मुलाजमीन को ज़बरदस्त खराज तहसीन जो सबका मुकदमा लड़ रहे हैं और तमाम यूनियन के रहनुमाओं को भी ज़बरदस्त खराज तहसीन। अजीज़ आरिफ, KBS बदियाती न्यूज़ कराची। ऐसी ही खूबसूरत वीडियोस फ्यूचर में हासिल करने के लिए रेड बटन पर क्लिक करके और बेल आइकॉन को प्रेस करके हम सबके सब्सक्राइबर बनना मत भूलिए। KBS बल्दियाती न्यूज़।